जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ଏମିତି ତାଳି ମାରି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। वल्लभा गिरिवरधारी। गोपिया वल्लभा गिरिवरधारी। जसोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जसोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधे, राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधे, गौर निताय जय गौर निताय, पतित पावन गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, पतित पावन गौर निताय, राधा सुंदरानंद राधा सुंदरानंद, राधा सुंदरानंद राधे, राधा सुंदरानंद राधा सुंदरानंद, राधा सुंदरानंद राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताई गौरा हरि बोल 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 हरि बोल, भुवन मंगल हरिनाम की जय, कीर्तन का की जय, प्रेम पुरुषोत्तम श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, परम दयाल श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, समवेत गौर भक्त की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण समस्त को आज भगवत गीता क्लास रे भक्ति वेदांत मंदिर तरफ इस्कन सुंदरपद तरफ हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। तो आशा करे समस्त पाखरे ये जो श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप थी, मौलिक रूप माने हमर इस्कन प्रभुपादंकर लेखा जो भगवत गीता थी आपण माने समस्ते निज पाखरे रखि थांतु, जतेबेले आपण को कह जिवो आपण माने पढ़िबे। तो आपण वर्तमान उपक्रमणिका जे नुआ लोक जानि नाहंती ताले उपक्रमणिका सब काढी परिबे, सेठी प्रथमे भगवानकर वंदना सब अछि, जो माने एबे भी जानि नाहंती जो हमर अज्ञान तिमिरंध से हम जो पढुचंती भगवत गीतार उपक्रमणिका आपण माने काढिले सेठी आपण माने पाई परिबे।
ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथनितां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितां कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जाह्नवपतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रां सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरु दिनतारिणे श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे এই ভগবত গীতার কক্ষକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭଚନ କମଳରେ ଭିକ୍ଷା କରି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଭର ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅଭଚନ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାତୃବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଅଭଚନ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର शेष श्लोक को आम व्याख्या करने चेष्टा करिए। आपण मैंने समस्त प्रार्थना करंतु जमिति ठीक शब्द जमिति मो मुखरु बाहरिबो जमिति आपणकर भक्ति मार्ग रे जमिति आम समस्तंकर जमिति अग्रगति आम करि परिबा।
तो ये होचंती हमर पुरुषोत्तम योग जहाँ भगवत गीतार हमर 15 अध्याय बा 15 अध्याय। तो आज आम पुरुषोत्तम योगर शेष अंतिम श्लोक आम श्रवण करवा। तो आपण पाखे जहाँ पाखे भगवत गीता अच्छी काढ़ु आ प्रथमे पुरुष भक्त को आम कहवा से पाली धरवे पढ़िए तापर माँ मैंने पढ़िए। आउ अनुरोध जो मानकर किसी असुविधा नहीं आम नोटिस करुचु आपण को अनुरोध करुचु क्लास रे बसिला बेले ध्यान पूर्वक श्रवण करिवे वीडियो ऑन करिवे। एभली हेले कोन हबा आपणकर श्रवण करिवार जो आपणकर जो अछि जो जाको कह जाय सिंसियर एंड सीरियसनेस तो एई जिंसटा आपणकर अधिक रु अधिक बढ़िबो। फल आपण जहाँ शुणिबे आपणकर जेमिति कथा अछि ओडिया रे रुच न रुच खाओ पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता। तो सेमिति गीता पढ़िले ही आपण बुझंतु बा न बुझंतु एटा आपणकर कामरे आसीबो। सेमिति आपण जदि ध्यान पूर्वक श्रवण करिथिबे दिने ना दिने आपणकर एई सब कथा आपणकर कामरे आसीबो ही आसीबो। कारण एई सब जिंस होछि भगवानकर मुख निश्चित बाणी। स्वयं प्रभुपाद केते कष्ट करी सारा जगत रे एई भगवत गीतार बाणी को प्रचार प्रसार करथिले। तो आमे जदि जो घंटाटे दबा से कह जाए ये भगवत गीता क्लास रे आमे जतेले बसंती दी प्रकार जिंस थाए इंग्लिश रे गोटे होछि माने इन्वेस्टमेंट आ गोटे जिंस होछि कोन वेस्टिंग। तो आमे एठी कोन इन्वेस्ट करूचे एठी आमे वेस्ट करूने वेस्ट आ इन्वेस्ट दीटा अलग अलग जिंस। तो आमे जदि प्रकृति रे हमर समय को आमे इन्वेस्ट करिया को चाहिबा ताले ध्यान पूर्वक श्रवण करिबा। जेमिति प्रभुपाद कहती जे ध्यान पूर्वक श्रवण करियो ता पाखरे गोटे खाता गोटे रहिया दरकार पेन गोटे रहिया दरकार। हमर एबे भी आपण माने विश्वास करिवे ना नाइ हम जानिनु हमर एबे भी लास्ट 10 वर्ष तळे भी जतेले आमे भगवत गीता नुआ एमिति सुनुथुलु लेक्चर सुनुथुलु हम पाखरे भगवत गीता नोट डायरी एबे भी अछि बुझिले। जतेले आमे संपूर्ण 700 श्लोक रा आमे सुनिचु पूरा सबु श्लोक रो प्रभुपाद कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट कहिसंदी एबे भी हमर नोट अछि। जतेले 10 वर्ष तळे आमे भक्ति जीवन हमर आरंभ होइतिला एभଳି ଆମେ करता आपण मानकु ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଭଳି महाजन जन गतस पंथा जेमिति आपण भी सेमिति नोट करके रखंतु। फଳରେ आपण घर परिवार 5 लोक आसिले रिलेटिव आसिले आपण से मानकु कोन करि परिवे से मानकु बसई परिवे। जणे मां अछंती मते लागु तांकर पछपटे टीवी चलीची आपण जा घरे टीवी चलीची बा रेडियो चलीची ए सब जिंस को भी बंद करिया दरकार। कारण सेपटे टीवी रो जदि मनकर साउंड आसीबो आपण एपटे तो ध्यान भंग हो ना। आपण जेंति ओडिया रे गोटे कथा जाय अछि ना थरे के गोटिए काम करबा दरकार। तो जा घरे टीवी लागिची बा एपटे टीवी लगेचंती एपटे मोबाइल ऑन करिचंती बा एपटे मोबाइल रे अलगा मोबाइल रे फिल्म देखा चलथि एपटे क्लास सुना होथो सेही भलिया कले जेंति ओडिया रे कथा अछि ना दुई ना बरे गोड़ देले बहुत असुविधा हमकु जीवन रे। आपण को अनुरोध आपण पाखरे भगवत गीता जदि अछि ध्यान पूर्वक आपण माने श्रवण करन। आज 19 नंबर हो हरे कृष्ण मो कथा सुना होछि ना आपण को समस्त को ओके। सुना जाउछि। तो पुरुष भक्त मान को प्रथम आरंभ करवा से माने पढ़िबे क्षीरादी साहू जो क्षीरादी लिखाई छी आपण पाखरे भगवत गीता अछि कि प्रभु जी बेसी लक्ष्य बढुजी आपण मानकर म्यूट करंतु। क्षीराब्दी साहू ना कोन अछि भगवत गीता अछि। हरे कृष्ण प्रभु जी तांको पाखरे अछि प्रभु से से पढ़ि जानि परिबे पारु नथिबो करिबा पई से जानि नांति ना कि तांको शिखांतु केमति पढ़ा जाय आमे नेक्स्ट क्लास रे तांको कहबो पढ़िया पई। अनम्यूट करि पारु नाहंती से टिके जानि ओके 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 ठीक अछि। सुरेश चंद्र प्रभु को हम आरंभ करे सुरेश प्रभु मु पढ़ी सरला परे आपण मो पछरे पाळी धरिबा। ओके इति गुह्यतमं शास्त्रम प्रभु हरे कृष्ण प्रभु आज 19 नंबर पढ़ा हबो। 19 पढ़ा हबो कि हो ठीक अछि। मते आपण लिखिथिले 19 ना 20 बोधे ना 19 लिखिथिले ना मु 19 काली लिखिथि 20 पे आज 19। ओहो हो ठीक अछि। जो मामेव असंमूढ़ो जो मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम्
तमं सर्व विभजति माम स सर्व विभजति मां सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। कुमार सेठी प्रभु आप पछरे आपण पढ़िबे। जो मामेव असंमूढ़ो ओके से जानी पारु नांती। भीमसेन कांति प्रभु पढ़ंतु। जो मामेव असंमूढ़ो ये भी जानी पारु नांती। ओहो रविचंद्र डाकुआ भगवत गीता अछि। पुरुष लोक ना मा लोक आपण माने सुनंतु समस्त रेडी थिबे। हम देखंतु टाइम जाउछ एरी घंटा टिक 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 हेकी समय पळौछ। आपण युद्ध क्षेत्र गला बेलକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ कहू अस्त्र शस्त्र सहित रेडी रहिबे से ना कहू कहू अनम्यूट करिवे सांगे सांगे पढिबे केते समय जाउछ देखंतु। पुरुष लोक जदी पढी परिबेनी आ तार लाभ कोन। ओके आ तो के पुरुष भक्त ही नांती एठी। हो हिमांशु प्रभु पढंतु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। ज माम एवं असमूढ़ जानाति जान पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमं स सर्व विभजति माम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जो माने माँ माने बसुचंदी जेमिति आपनको अनुरोध कराउछि ना बापा मानकु भी मध्य बसांतु फଳରେ एका संगरे पुरुष लोक मान भी हेजिबो माँ माने भी हेजिबो। आमे खोजुछु पुरा किए पढिबो जणे। ठीक अछि माँ मानक भितर मु अनुरोध करबी प्रभासी माँ पढंतु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हां जो माम वेव समूढ़ जो मामेव असंमूढ़ो जानति पुरुषोत्तम जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्व विभजति माम् सर्वभावेन भारत। भावेन भारत। ओके धन्यवाद। हरे कृष्ण मिनती प्रभु। दास माता जी मिनती दास नुआ भक्त बोधे अनम्यूट करके पढ़ंतु। जो मामेव असमूढ़ जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण ठीक प्रभु। अछि हमको जणे किए कहि देबे केमिति हमें भगवत गीता पढुचंदी नुआ भक्त अछंती जानि परनांदी। ओके आउ जणे मा देखंतु केमिति पढुचंदी सेमिति रही रही पढिबे। मु आउ जण को कहूची देखंतु से पढिबे। सत्यभामा माता जी पढंतु। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। हम्म। जो मामेव असमूढ़ जो मामेव असंमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं जानाति जानाति पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां स सर्व विभजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। एमिति हरे पढ़िबे। कृष्ण हां ओके धन्यवाद। शब्दानुवाद एपरि जह जे माम मोते एवं निश्चित भावे असमूढ़ निसंदेह भावे जानाति जाने पुरुषोत्तमम परम पुरुष भगवान रूपे सह से सर्वविद सर्वज्ञ अटे भजति सेवारत हुए माम मोते सर्वभावे न सबु प्रकारे भारत हे भरत पुत्र। अनुवाद एवं भावार्थ जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय हो। अनुवाद एहिपरि हे भरत पुत्र जे निसंदेह भावरे मते परम पुरुष भगवान रूपे जाने से सर्वविद वा सर्वज्ञ अटे बोली बुझिबाकू पड़िबो।
एवं सेइथिपाई से पूर्ण प्राणरे मोर सेवारत होइथाए। भावार्थ भावार्थ कहवा पढ़िबे जो भक्त माने पढ़ी नांती आज सेमानंकु कहवा। राजश्री माताजी ना कौन अच्छी भगवत गीता अच्छी। हरे कृष्ण प्रभु राजश्री नहीं मो फोन टा नेट आसिन तो राजश्री फोन टा धरिछि। ओहो यार राजश्री केबे बसबे क्लास रे पढ़िबे की पढ़ंतु प्रथम पैराग्राफ टा पढ़ंतु। आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जीवर उपस्थिति एटा अनुकूलता हाँ जीवर स्वरूप स्थिति एवं परम ब्रह्म भगवान का संबंध रे अनेक दार्शनिक मतवाद अछि। वर्तमान एही श्लोक रे परम पुरुष भगवान परिष्कार भाव में कहउछन्ति जे जो लोक भगवान श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम रूपे जाने से वास्तव में सर्वज्ञ अटे। जे अज्ञ से केवल परम ब्रह्म को संबंध रे मनन करी चले किंतु जे सर्वज्ञ से तार बहुमूल्य समय को नष्ट न करी प्रत्यक्ष भाव में कृष्ण चेतना रे परमेश्वरंकर सेवा रे नियुक्त हो जाए। समग्र भगवत गीता रे एही कथा को प्रतिपद रे जोर देई कहा जाइछि। तथापि भगवत गीतार एपरि केतेक दुर्दांत भाष्यकार अछंती जो माने परम पुरुष भगवान और जीवगण को एक और अभिन्न बोली भावंती। ओके ओके हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आउ कांग पाखरे अछि प्रकाश प्रभु टिके पढ़ंतु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाए कारण यह को शुणी शुणी मन रखा जाए। व्यक्ति ए वैदिक ज्ञान कृष्ण परि अधिकारी एवं तांकर प्रतिनिधि ठारू ग्रहण करने उचित। एठारे भगवान श्रीकृष्ण अति सुंदर भाव में कथाटी बुझाई कहउछन्ति एवं व्यक्ति एठारू श्रवण करने उचित। घुसुरी परी केवल शुणिले यथेष्ट हेला नहीं उपयुक्त अधिकारी बा आचार्य ठारू शुणी याकू भल रकम बुझिबा उचित। केवल व्यक्ति शास्त्र रत ज्ञान निजे निजे ग्रहण करी मन को मन बसी चिंता करने उचित नुहे। व्यक्ति विनय सहकारे भगवत गीतार श्रवण करने उचित एवं सेथिरु एही ज्ञान ग्रहण करने उचित जे जीवगण सर्वदा परम पुरुष भगवानकर अधीनस्थ अटंती। परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णकर मतानुजाई जो व्यक्ति यह भल रकम बुझी पारिछि ता छड़ा आउ केही वेदर उद्देश्य जानती नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके आउ कांग कहबा के पढ़ी परिबे अनुपमा साहू मा पढ़ंतु किछि मु जोटी कहबे सेठी रहि जिवे। आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एठारे व्यवहृत भजति शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। अनेक स्थान रे भजति शब्द परमेश्वरंकर सेवा संबंध रे व्यवहृत होई अछि। जदि कोनोसी व्यक्ति पूर्ण कृष्ण चेतन रे भगवानंकर सेवारत हुए ताहा हेले बुझिबाकू हेबो जे समस्ते वैदिक ज्ञान भल भाबरे बुझी पारिछि। वैष्णव परंपरा रे कथित अछि जे जदि कोनोसी व्यक्ति श्रीकृष्णंकर सेवारत होइछि ताहाले परम ब्रह्म को बुझिबा पई अन्य जोग विधि रो आवश्यकता नाही। ओके बस सेति की थाउ। ओके मा आउ जण को कोच पढ़िया पई आउ कांग पाखरे भगवत गीता अछि नुआ भक्त इप्सिता महांती माताजी आपण पाखरे भगवत गीता अछि। मो कथा सुनी पर नांदी बदे। ओके आज्ञा पढ़ंतु पढ़ंतु। कोडी सरला जानि परला हाँ एठी धरा पड़ी गले जे या पूर्व पढ़ाउथिले श्रवण करिवे। ओके तपस्विनी साहू पढ़ंतु माताजी। तपस्विनी साहू माताजी। बुझिबाकू हेबो जे से ठीक बुझिबाकू हेबो जे से ठीक स्तर को आसी जाइछि कारण से भगवानकर सेवारे नियुक्त
ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଧି ବା ସ୍ତର ସେ ଶେଷ କରିଛି। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବିତାଇଲା ପରେ ଏକଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ତାହା ହେଲେ ତାର ଏତେ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନା କେବଳ ଅଯଥା ସମୟର ଅପଚୟ ହିଁ ଅଟେ। ବାସ୍, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟାର ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକର କନେକ୍ସନ ଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର କାଲି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ପୁରା ପରସ୍ପର ବହୁତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଦିଟା ଜଡିତ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନିଜ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଶୁଣିବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ମାନେ ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ବୁଝାଯିବ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ମୁକ୍ତ ଜୀବ, କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, କାରଣ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି एको ନାରାୟଣ ଆସିତ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ କିଏ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ନା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଜଣେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି एको ନାରାୟଣ ଆସିତ, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ସେଇଠି ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ କି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଅଭକ୍ତ। ଯୋଉମାନେ ଅଭକ୍ତ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ଲୋକ ଗୁଡା, ଏଇ ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଗୁଡା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପାଗଳ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମ ତ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କଣ କହୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସବୁ ବହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କଣ ତୁମ ବାପା ମା ତୁମକୁ ସବୁ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ କାମରେ ମାତିଛ, ଗୀତା ବାଣ୍ଟୁଛ, ଏଠି ଆସିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ, ଇଏ କଣ ସବୁ ଏଟା ସବୁ ଚଲେଇଛ, କି ଚାକିରି ବାକିରି କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କିଛି ଯଦି ସଂସାର ମଣିଷ ନେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ କେବଳ ଭକ୍ତିଟା ହିଁ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଧୂଳି କଣାଟେ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ଏତିକି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାକିରି ବାକିରି ଯାଅ, କୋଉଠି ଖୋଜ ଚାକିରି ଖୋଜ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇସ୍କନରେ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଗୁଡା ସବୁ ଇସ୍କନରେ ଥିବେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆମର ୟୁଥ ଫୋରମରେ ଆମର ଯେମିତି ଇସ୍କନରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମର 15 ଜଣ, ଆମର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର 7 ଜଣ ଲୋକ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ କୁରା ପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଅସୀମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଫେସର, ରଙ୍ଗନାଥ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ତ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ମାନେ ଅନୁତମ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଜଣେ ହଉଛି ଓଡିଶା ସ୍କୁଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଦେଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନା, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଗୋବର ନାହିଁ, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି ସେ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ। ତ ଏଥିରୁ ବି ଦେଖିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ जी ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ଓକେ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଖାଲି MA PG PhD ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବ। ତ ସେମିତି ହଉଥିଲେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ବି ନୁହେଁ, ଖାଲି PG PhD ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝା ପଡିଯିବ, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ନା ହଉଛି ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର, ନା ଧନ ଦୌଲତ ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ? ସରଳତା। ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ
ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଗୌରବନ୍ଦୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅକୁ ମାନେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇ ଅଳଙ୍କାର ଫଳଙ୍କାର ଲଗେଇ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଛାଡେ, ସେମାନଙ୍କର ଯାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ମନେ ଅଛି ଗାଁରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ତଣ୍ଟି କଟା ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଡାକୁ ଡାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ ଟିଏ ଧରିକି, ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ଖରା ଦିନେ ବୁଲୁଥିବ ତାକୁ ଡାକିବେ, ଏ ପୁଅ କଣ ବୁଲୁଛୁ, ଆସେ ଆସେ ଏଇଠିକି ଆସେ, ଶୁଣି ଯା ଚକୋଲେଟ ନେଇ ଖାଇବୁ। ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କିକା ଚକୋଲେଟ ନା କଣ ସବୁ ଚକୋଲେଟ ଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ କାଠି ଚକୋଲେଟ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଏଇଟା ମନେକର ଦେବେ, କହିବେ ଏଇଟା ନେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଭଳି କରିକି ସେ ପିଲାକୁ କିଡନାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର କିଡନୀ, ଆଖି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନିଆନି କଲେ। ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ତ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି ସେ ଚୋର ଡାକେ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରେନି କି ମତେ ଏମିତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଡନାପ କରିବେ, ମାରିଦେବେ, ମୋର ଅଙ୍ଗ କାଟିକି ନେଇଯିବେ, ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରେନି। ସିଏ ଡାକୁ ଡାକୁ ସିଏ କଣ କରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାର କିଛି ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ମତେ ମାରିବାକୁ ଡାକୁଛି, କଣ କରିବାକୁ ଡାକୁଛି, ମାନେ ପୁରା ସରଳ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିଶୁ ପରି କଣ ହବାକୁ ପଡିବ, ସରଳ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ବି ଶିଶୁ ପରି ସରଳ ହେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମର ନବଦା ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ୍ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ତତ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ତତ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ସ୍ୟାତ୍, ତତ ଭାବ, ତତ ରୁଚି, ଏମିତି ସବୁ ତଥା ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଅଛି 9ଟା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟା ହଉଛି କଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମ ସେଇଟା ଗୁରୁଦେବ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଆନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ହେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ହେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ହେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ, ତୁମେ କଣ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅ। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ହରିନାମର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ହରିନାମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ କଣ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ। ଆଉ ନାମ ଜପର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ହବ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ସେବାରେ ଲାଗିବା, ସାଧାରଣ ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ମାନେ ସେବା ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଭାବିବ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଘରେ ବି ତ କାମ କରୁଛି, ଘରେ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି, ଅଫିସରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ କଣ ନା, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କରିବ କି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରିବା ଆଉ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମର ନର୍ମାଲ କାମ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ସେଇ କାମଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ସେବା। ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ କର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେବା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କରିବା, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆଣିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଆଉ କାମରେ ରହିବନି, ସେଟା ସେବାରେ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ବା ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ବା ବିଜନେସ କରୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଇସା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ, ସେଟା ଆଉ କାମରେ ଆଉ କୁହାଯିବନି, ସେଟା ସେଟା ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସେଟା ରହିଲାନି, ସେଟା କଣ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କାଲିର ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ତାର ବି ଦୋଷ ଅଛି, ସେମିତି ଭୌତିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୋଷ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ତ ସେଇ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଧନକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଯୋଉ କହିଲେ ନା, ତନ ମନ ଧନ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ନିୟମ ଥିଲା, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ତାର କଣ କରିବ, ସେ 50% ତାର ଧନର ସିଏ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ତ ଏଟା କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥର ସେ ହଉଛି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ସେ କଣ କରିବ, ତାର 10% ତାର
जो इनकम अच्छी मासिक बा वार्षिक सी केवल और केवल भगवान को सेवारे लगेवा दरकार माने मंदिर सेवारे लगेवा दरकार से देखिए आपण मानक भितर मध्य भक्त मान अच्छा जो माने हमर इस्कन भक्तिवेदांत आश्रम सुंदर पदार सेठी जो भगवान अच्छा जमी आमर एटा गोटे जूम मंदिर बा परिवार सेमिति भगवान का परिवार रे केते मनकर काम अच्छी प्रचार प्रसार होउची पुस्तक वितरण होउची आगंतुक लोक जो माने अछंती से मानकु मध्य प्रसाद वितरण करा जाउची सब रविवार दिन जन्माष्टमी रथ यात्रा 12 मासरे 13 पर्व देखंतु सब पर्वर पर्वाणी रे 100 200 500 1000 2000 5000 लोक आसुचंती सेमानक ପାଇଁ प्रसाद रे बंदोबस्त करा होउची बा डेली भगवान कर केते सेवा अछि तो सेही सेवा ପାଇଁ भक्त माने कोन करजंती निज स्व इच्छा रे प्रथम कथा तो जे जानि नथिबा आमे तांको कहूचु अनुरोध करूचु एमती सेवा करिवा ପାଇଁ तो जे जानि नथिबो ताले से कोन करिया दरकार सेवा रे नियोजित हेले कोन हबो तार जो टंका पैसा जो रोजगार करछि देखंतु आमे जन्म होला बेले शून्य होइकी आसीथिले मल्ला बेले भी शून्य होइकी जिबा तो कालक्रमे जो जिंस हमकु पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार हमकु मिलुची टंका पैसा हो बा ज्ञान हो बा जहा किछि जिंस हो तो से सब जिंस को कोन करिया दरकार भगवान को सेवा रे लगेले भगवान बहुत खुशी हेबे सेतमे दीटा शब्द रे भगवान को विभक्त करचंदी गोटे होची ब्राह्मण आ गोटे होची कृपण ब्राह्मण जे सी कोन करिवो बांटिबो बा दान करिवो हमें पूर्ववर्ती क्लास रे आलोचना करथिले जो माने स्वर्ग को जिबे बा जो माने स्वर्ग रु आसीचंदी फेरीचंदी जो माने सेमानकर लक्षण आ जो माने नरक को जिबे बा नरक रु जो माने रिटर्न हेकी आछन सेमानकर लक्षण जानते ना नहीं जो लोक भगवान सेवा करिवार मनोवृत्ति रहिबो उत्तम व्यवहार करिवो पार्टी रु मधुर वचन कहिबो गुरु गुरुजन को सम्मान करिवो तो ए सब लोक माने आपण जानिबे ए माने पूर्वरु स्वर्ग रे थिले स्वर्ग रु पुण्य फल सरिछि बोली आज माने एठी आछंती मर्त्य मंडल को आछंती आउ जो लोक केवल अलगा लोक मान को खाली दुख दब कथारे एमितिया कथा कहइबो जे माने हाड़ भांगी जिवो जेमितिया बुझिले ना नहीं बहुत माने मन दुख होला बेले कथा कहइबो एतद व्यतीत सेवा करिवो नाही बा प्रचार प्रसार करिवो माने जमा करिवो नाही स्वार्थ पर जाको हमें कहूचे परर अनिष्ट चिंता करिबा भौतिक विषय वासन रे पूरा बुड्डी की रहिबा काम क्रोध लोभ ए सब जिंस रे पूरा बुड्डी की रहिबा एई सब लोक कोन आइदर से माने नरक रु फेरिचंती नले नरक को जिबार बाट भी से माने क्लियर कट करूचंती बुझिले भक्ति जमा करबा को जार इच्छा नाही थरे प्रभुपाद एटा गोटे अमेरिका रे गोटे बहुत बड़ एटा गोटे माने जा कुआ जाय कॉमेडी गोटे हेतिला पेपर रे भी बाहरतिला जेमिति हमर कार्टून बाहरुची ना पेपर रे तो थरे प्रभुपाद तांकर जणे शिष्य जणे आस्तिले तांको स्त्री होची भगवान कर नाम नउतिले पुरुष जमा से नाम नउ नथला जेमिति एठी भी तार ज्वलंत उदाहरण देखाउची प्राय एठी माँ माने सब बसचंती किंतु पुरुष लोक मानकर देखा नाही गीता पढ़िया को भी 3 जण हमर हेई परुना केडा दुखर घटना देखंतु ए तो सेही भली अमेरिका रे गोटे घटना हेतिला से जणे बुढी लोक से आसंती एमिति मंदिर को आसंती प्रभुपाद कहंती तुम स्वामी को तुमे कहइबो एटा इंग्लिश रे एक्चुअली कहले आपण माने बुझी पारंते किंतु ओडिया रे कहले तार एते केमते लागे हम जानि नाही ओ इंग्लिश रे कहले आपण माने बुझी परिबेनी आगो इंग्लिश रे कहूची तापर ओडिया रे ताको अनुवाद कर देबी प्रभुपाद कहले प्लीज मेक योर हस्बैंड chant ask him to chant Krishna's name so माने तापर से स्त्री लोक गला ता स्वामी को कहला प्रभुपाद सेड प्लीज chant ता स्वामी ताको रिप्लाई देला नो आई कांट माने ताकू ता स्त्री कहला तुमे भगवान कर नाम जप कर ये कहला ना मो नाम जप करि परिबी नाही माने चिंता करन एडे बड़ शब्दटे कहूची मु नाम जप करि पारिबी नाही एते कथा कहिया को समय अछि किंतु हरे कृष्ण कहिया को तार समय नै जेमिति हमर बेंगली रे भी हमें सुनिचु प्रचारक मानक मोरु से जाई कि कहबे हरे कृष्ण अपनी कोथाय आछे देखा खूब ভালো আছে तो ভালো আছে तो एक बार हरे कृष्ण बोलुन तो ना ना आमी অত কত हरे कृष्ण बोलते पारेन ना बुझने ना नहीं से हरे कृष्ण कहबो एते बड़ मु ना भगवान नै परिनी खाली हरे कृष्ण दीटा शब्द से भी कहया को नाराज काहे कि कारण से माने पाप रे तो व्यस्त रहउचंती पापर मात्रा अत्यधिक जगु से माने भगवान कर ना नबा को भी देखंतु सक्षम हे परना बुझिले किंतु वैष्णव तो भारी कृपाळु लोक
सीए चाहती ता पूर्व जन्म जदि भी स्वीकृति नाही भगवान नाम जप करने तो स्पेशल कृपा गोटे अच्छी जमी ट्रेन रे गला बेले आप देखिए इमरजेंसी कोटा गोटे अच्छी किए जानी ना जानी ना गोटे इमरजेंसी कोटा अच्छी तो इमरजेंसी कोटा रे आपण चाहिए जनकर टिकेट वेटिंग लिस्ट थिले से इमरजेंसी कोटा रे काटिकी जाइए सेमिति जनकर पूर्व जन्म स्वीकृति नाही किंतु जेहेतु वैष्णव बहुत कृपामय वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर बोली कहुई तो वैष्णव ठाकुर कौन करती जड़े जीव को भक्तिटा दे दियंती बुझिले तो भगवान भक्त मध्य आहुरी अधिक कृपामय तो जड़े जदि भगवान सेवा सहित भक्तर सेवा कला गुरुंकर सेवा कला गुरु आनुगत्य रही सेवा कला भगवान और बेसी खुशी होती माने डबल लटरी लगी जहाँ कहुए माने टीवी भी उठिला फ्रिज भी उठिला बुझिले ना नहीं ता सहित ग्राइंडर फ्राइंडर भी उठिबा आपनकर तो ये हूँ कौन लटरी लगे भाया सामान मुख्य जिनस हूँ आम भगवान सेवा सहित भक्त मान सेवा तो बर्तमान आम भावार्थ किसी लाइन आम देखा कौटी कौन प्रसंग अच्छी बुझापी चेष्टा करवा एठी प्रथम वर्णना कराई जीवर स्वरूप स्थिति और परम ब्रह्म संबंध में अनेक दार्शनिक माने मत देइछन्ति जेमति ओडिया कथा अछि ना नाना मुनि नाना मत आमे एही जूम मंदिर क्लास रे बसिया पूर्वरु विभिन्न लोक विभिन्न कथा हमु कहितबे तारिणी भगवान हनुमान भगवान बा ए जो गुज्जबाणी भगवान कि ये भगवान सी भगवान तांकर पूजा पद्धति करिया दरकार किंतु आमे परे जानिले कि ना प्रकृति रे भगवान होचन्ति श्री कृष्ण बोली तो वर्तमान इस श्लोक परम पुरुष भगवान परिष्कार भाव में कहते जो लोक भगवान श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम रूपे जाने से सर्वज्ञ अटे सर्वज्ञ माने कौन सबु किछि जे जानिछि बा एपरि जड़े लोक को जानिछि जे सब किछि जानिछि दीटा मिनिंग आइदर सी सर्वज्ञ निजे सब किछि जिंस जानिछि किंबा जी सब किछि जिंस जानिछि भगवान कहउछन्ति सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपहनंच माने मु ही समस्त को स्मृति दउछि ज्ञान दउछि विज्ञान दउछि सब किछि जिंस दउछि आ भुले भी मते दउछि मु दउछि तो सेही भली लोक किए से होचन्ति एकमात्र कृष्ण जण जदि से बेले कृष्ण को जानि पारिला ताले से सर्वज्ञ बुझिले ना नहीं आउ जे अज्ञ से परमेश्वर परम ब्रह्म को संबंध रे मनन करि चले किंतु जे सर्वज्ञ से तार बहुमूल्य समय नष्ट न करी प्रत्यक्ष भाव में कृष्ण चेतना रे परमेश्वर सेवा रे नियुक्त रही थाए होई जाए मनन करिवे बहुत लोग अच्छा मनन करे आमर तो जने सार थिले से कहिबे मु सार को जानि सुनी पचारे सार आपण जो मनन करछन्ती कोन करछन्ती मु एति मनन करिवि तापर आखि मु ता पचे सार आखि खोलंदी ना आखि बंद करंदी हां कोन तुमे पचार आखि खोला गला केंती हो मनन आखि बंद करिवो ना आखि बंद करिवो मु सार टाइमिंग केटा ना 8:30 9टा बेलू ओके तापर मु सार आपण एबे मते कोन आपण आखि बुझंतु आ मनन करंतु कोन कोन होउजी कहिबे मु एमति मनन कली गोटे मिनिट 2 मिनिट पर उठिली पूरा ऊपर गली पूरा ऊपर गली स्वर्ग ऊपर गली कुआड़े गली मन मान जमी आप देखिए आगु क्या घरे से भाया थी जो साइकेल रिम रे आंटीना बांधती जानते ना पवन जदि हम साइकेल रिम रो जो आंटीना अच्छी टीवी रो कनेक्शन जदि से साइकेल रिम रु बाहरी गला आपण टीवी खाली झिलझिल 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 हम माने कनेक्शन आ किसी आसबनी सिग्नाल किसी टाणीबनी तो से सार कहले मोर एमती समय आसिला आउ किसी जिन देखा पूरा संपूर्ण अंधार हो गला मुझे तापर मु जानी अध घंटे पर उठिला बेलू मो निद भांगिला माने देखो ये हूँ माने जहाँ शुष्क माने जहाँ कहुए पागलामी या बुझिले ना नाई तो मन एमती चंचल से जानी पारु ना कि शोई पड़ी माने आमे बेले बेले जमी हरे कृष्ण महामंत्र जप कले निद लगे ना निद लगे मन कुआडे पड़े फिल्म हॉल को पड़े कि को गाँ पोखरी आड़े पड़े कि हूँ परिवा मार्केट आड़े पड़े कुआडे कुआडे मन जाकि बुलिकी आसो तापर शोई पड़ो से डिस्कनेक्ट होगा तो सी सही कथाटा सार कहती बुझिले ना नाई तो आमको से भाया पूरा एमती मनन करके ओम करके बसवार ना आमको कौन करार अच्छी कहतु मो पचार समस्ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केवल ये भगवान नाम जप करार अच्छे बुझिले ना नाई ये मन जुआडे चंचल होगी जाऊरी प्रभुपाद आज कहते कहले मो मन भी जो डिस्टर्ब हुए मु उच्च स्वर रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमर भी बेले बेले मन टिके
କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଟିକେ ମାନେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ତ ତାହେଲେ କଣ କୁହାଯିବ, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ନହେଲେ ମୂର୍ଖ। ସମର ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ପଦରେ ଜୋର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ତ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ଆମକୁ ଇସ୍କନରେ, ମୁଁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ କହିଲା ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ହଉଛି ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ତାପରେ ଆମର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟ ସେନ ଯୋଗ, ଏଇ ଯୋଗ ସେ ଯୋଗ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ଗୁଡା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଖାଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ସବୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଆପଣ କାହିଁ ବେକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ 1, ଭକ୍ତି ଯୋଗ 2, ଭକ୍ତି ଯୋଗ 3, ଭକ୍ତି ଯୋଗ 18। ଆପଣ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ସେ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ, ପୁରା ମାନେ ଯତନର ସହିତ ସାଇତିକି ରଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାର କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବେ? ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିଦେବି। ଦି ହାତ ବା ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି ଟେକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଭଗବତ ଗୀତାଟା କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି? ସେ ଖେଳେଇଲେଣି, ସବୁ ବହି ଖେଳେଇଲେଣି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାଟା କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଅଛି କହିପାରିବେନି 2 ବର୍ଷ କ୍ଲାସ କରିସାରିଲା ପରେ। ହାତ ଜଣେ କିଏ ଟେକୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଜଣେ ଦି ଜଣେ ଟେକିଲେ। କନକଲତା ମା କହିଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରଭୁଜୀ ମନେ ନାହିଁ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ ନେଇଯିବେ ଗଲାବେଳେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। 12 ଅଧ୍ୟାୟ। କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ? 12। 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ହଁ ଦେଖିକି କହିଲେ, 12 ଠିକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାଇଜ। କପି କରିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ରହିଲା ଆହୁରି 6ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ଏପଟେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲା 11ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ମାନେ ମଝିରେ ପୁରା ଭଗବତ ଗୀତାଟାର ଭକ୍ତି ଯୋଗଟାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପଟୁ ବି ଆସିଲେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହବ, ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେପଟୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଛର ମଞ୍ଜଟା କଣ ପୁରା ମଝିରେ ଥାଏ ନା, ତ ସେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାର ମଞ୍ଜିଟା ହଉଛି କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଭଗବାନ ଜୀବ, ସେମାନେ ତ କିଛି ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଭାଗବତ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ମନ ଗଢା କଥା ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପାଲା ଗାୟକ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଦଉଛି, ସବୁଠୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯାହାବି ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ, ଏଟା ସବୁ ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପାନ ବାଲ ବାଲ ଚୋବଉଥିବେ, ମାନେ ହଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ନଙ୍ଗା ଟାଣୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମିଶେଇ ଗୋଳେଇ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ଏମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିବେ, ଏ ସାହିତ୍ୟରୁ ସେ ଅମକ ସାହିତ୍ୟରୁ ସେ ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ, ତ ଏମିତି କହିବେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିକି, ଆପଣ ଭାବେ ଆରେ ଇଏ ତ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହବ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପଡିକି ରହିଲା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଲାଗେ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଠୁ ପାଲା ଗାୟକଠୁ ଏଇଆ ଶୁଣିଥିଲି, ଇଏ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡବାପା ହଉଛି ଥିଲେ ପାଲା ଗାୟକ। ସିଏ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କଥା ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଇଏ ଗୀତା ମନେକର ପଢୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ବଡବାପାକୁ ପଚାରିଲେ, ବଡବାପା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ପାଲାରେ, ଏରା ତ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି, କୋଉ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇନି, ତମେ ଏଟା ସବୁ କାହିଁ କହୁଛ? କହିଲେ ଦେଖ ନାତି ଟୋକା, ମୁଁ ହଉଛି ମୋର କୂଳ ବେଉସା ହଉଛି ପାଲା ଗାଇବା, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ପାଲା ଗାଇବି ଲୋକ ସେ ଅନୁସାରେ ବସିବେ, ମତେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ତୁମେ ଗୀତା ପଢ,
ଆମିଷ ଛାଡ, ମଦ ପିଅ ନା, ଇଏ କର ସେ କର, ସିଏ ଆଉ କିଏ ପାଲାରେ ବସିବ ନା ମୋ ହଉଛି ରୋଜଗାର ହବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଆମେ ମରିବୁ ଆଉ। ତେଣୁକରି କଣ, ମିଛ ସତ କହିକି ଯେତେ ପେଲି ପାରିବ ପାଲାକୁ, ତାହେଲେ ପାଲା ବଢିଆ ଚାଲିବ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମିଛ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପବନ ଖାଲି କରିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ସିଏ ବି ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ବାବା ମାନେ ଯୋଉ ଆସିକି ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? 99% ଲୋକ ଗୀତା ପଢୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବି ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ 40 ଜଣ ବସିଛେ, ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ନେବା, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ହୁଏତ ଆଜି ଗୀତା ପଢିଥିବେ, ଆଉ 30 ଜଣ ଲୋକ ଗୀତା ପଢିନଥିବେ। ଆମ ଭିତରେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଗୀତା ଆମେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବା କଣ କହିବା। ତ ନିହାତି ଆମକୁ କଣ ପଢିବା ଦରକାର, ଗୀତା ପଢିବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବା ମାୟାବାଦୀ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ବଳ ସରିଗଲା, ସିଏ ଏବେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହବ, ସବୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ଏମିତି ବି ମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମତବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ କଣ? ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ଥିଲା ଶ୍ରୁତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମି ଯାଇଛି। ଏ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଆଚରଣ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ 2 ଦିନ 5 ଦିନ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ନା ଖାଲି ଆସିକି ଏଠି ଆମକୁ କ୍ଲାସ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତିଆ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ରହିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଜାଣିବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ସେବା କଣ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଘୁଷୁରୀ ପରି କେବଳ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଭଲ ରକମ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଭଲରେ କ୍ଲାସରେ ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଏଟା ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ ଜିନିଷ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯିଏ ମନେକର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି, ଜାଣିବେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ନହେଲେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତିନି, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସିଏ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇଗଲା ନା, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। କେବଳ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜୀବ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ପଢୁଥିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏତେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋର ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏକାଂଶୀନ ସ୍ଥିତ ଜଗତ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କେମିତିଆ? ସିନା ଖାତା ପେନ୍ ନୋଟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବ, ଆଉ ତ ଖାଲି ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ବସିଥିବ, ମନ କୁଆଡେ ଥିବ, ଟିଭି ଲାଗିଥିବ, ଏଇଭଳି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଏରା କଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଢୁକିବନି, ଏଡା ସବୁ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଏପଟ କାନରେ ପଶିକି ସେପଟ କାନରେ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନିହାତି। ମଝିରେ ତ ଥରେ ଆମକୁ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ, କହିଲେ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ଜଣକେ ଗୋଟେ ଲେଖେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଗୀତା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ କିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ମତେ ଏଇଭଳି ଲଗଉଛି କାମରେ, ବଳାଦିବ ନିୟୋଜିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଆମର ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେତେ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ ନହେଲେ ସେଠି କେମିତି ହବ? ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବ ଏମିତି ନୁହେଁ, ହଉଛି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଏତେ ତ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ବାପା ତାର ବାପା ତାଙ୍କ କହିଦେବେ,
ତାଙ୍କ ବାପାର 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 ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଗଲା କାମ ଶେଷ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ରକମ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବନି, ମାନେ ଯିଏ ଭଲରେ ବୁଝିବନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କାମରେ ଲଗେଇବନି। ସେ ଖାଲି ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗିବନି। ଗାଡି ସେମିତି 1 ନମ୍ବର ଗିଅରରେ ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ମନକୁ ମନ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୟ ସହକାରେ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିନୟ ସହକାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ କଣ? ସେ ବିନୟୀ ହେଇଯିବ। ତାର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲେ କିଏ? ରତ୍ନାକର। କେମିତି ମାନେ ଦସ୍ୟୁତା କରିକି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ କରି ଧନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପାରେ, ନାରଦଙ୍କର କୃପାରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମରା ମରା ମାନେ ରାମ ନାମ ବି ନେଇପାରିଲେନି, ଏତେ ପାପର ମାତ୍ରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ, ସେଥିରୁ ସେ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇ ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ। ବୁଝିଲେ? ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବଗଣ ସର୍ବଦା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ ଅଟନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତାନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରିଛି, ତା ଛଡା ଆଉ କେହି ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଗାଁରେ ଥିବେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଭଳି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଶୁଆ ଭଳିଆ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ଗୁରୁବାର ଗୋଟେ ସାଧା ଖାଉଥିବେ, କି ସୋମବାର ଗୋଟେ ସାଧା ଖାଉଥିବେ, ବାକି ତ ଦିନ ତ କହିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ମାନେ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେଇଭଳି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ବଡ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭଜ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଯୋଉ ରହିଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବାକୁ ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି? ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ରକମ ବୁଝି ପାରିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେବା କରିନାହିଁ, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ତ ସେଟା ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୋଷେଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହବ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡିଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗଉ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ? ଯେ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣ ଭୁଞ୍ଜତେ ତେ ଅଭଙ୍ଗ ପାପାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାହେଲା। କେବଳ ଆପଣ ପାପ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତେନ ଏବ ସହ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ କି ଚୋରି କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଟିଚର, ମୁଁ ତ ହଉଛି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ପୁଣି ମତେ କାହିଁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛ? ଆରେ ଆମେ ଚୋର ବୋଲି କହୁନୁ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ବଡ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସବୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିକି। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ବଡ ବଡ ଭଗବାନଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଟା ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ, ଆର ସବୁ ବହୁତ ସହଜ ତରିକା ଅଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିଲେ, ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନେକର ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ମନେକର କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଛି, ତ ହୁଏତ ଏତେ ବାଟରୁ ହୁଏତ ବୈଷ୍ଣବ ଯାଇପାରନ୍ତି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆଜିକାଲି ସବୁଆଡେ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ହୁଏତ ଆମେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମରୁ ହୁଏତ ଯାଇପାରୁ ନ ଯାଇପାରୁ, ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯାଇକି ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନ ଟିକେ ମାଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେବାଟା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ହବ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଫପରେସନ ଦରକାର ହଉଛି, ଆମର ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ରେଫର କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ବନ୍ଧକ ପକେଇ କଣ ବୋଲେ କଣ ଆମେ କରିଦଉଛେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ମନ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଆମ ଚାରି ପାଖରେ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି ଡେଲି,
ହରିନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ 5 ଜଣ ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିନାହିଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବସରେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବୈଷ୍ଣବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିବା ଭାରି ମାନେ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ବି ମିଳିବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ପତା ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ। ଖାଲି ତିଳକ ଚିତା ବାଲା ବହୁତ ଲୋକ ମିଳିବେ, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? କଣ୍ଠି ମାଳା, ତିଳକ ଚିତା, ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ବାଲା ବହୁତ ମିଳିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ମାନେ ଭକ୍ତ ବେଶରେ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ, ବୁଝିଲେ? ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢି ମାନେ ଗୀତା ପଢି ଅଲରେଡି ଜଣା ପଡିଯିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରେ, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରେ, ଏଇ ତୁ କାହା ପୁଅ କିରେ? ଗାଁରେ ଆମେ ପଚାରନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲାକୁ, ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଏ, ଆରେ ତୁ କାହା ପୁଅ କିରେ? ସେମିତି ସାଧୁ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନମ୍ର ସହକାରେ ପଚାରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଗୁରୁ କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଣ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ନାମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଖାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ଅଟୋମେଟିକ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା, ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ମୋ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ପ୍ରଭୁଜୀ ତ କୁହନ୍ତି, ଜଣକୁ ଯଦି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦବ, ସେ ଯଦି ପିଇ ଦେଲା ନା ତମ ହାତରୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିଦବ ସେ ତ କସ୍ମିନ କାଳେ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ହେଇନଥିବ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ଯାହା ଘରୁ ତା ଘରୁ ସେ ପିଇବେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଭୁଜୀ। କଥିତ, ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝି ପାରିଲିନି, ମାନେ ପଛରେ ଏଟା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ କଥିତ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରତ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଇଏ ଯୋଗ, ସିଏ ଯୋଗ, ଏଡା ସବୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତି କଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଆଜି ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର କେତେଟା ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର କେତେଟା ଅଛି? ଅନିଲ ବୋଳ ପ୍ରଭୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେତେଟା ଅଛି ଆମର? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ 5। ଓକେ, ଟୋଟାଲ ହେଲା 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ହଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଲା କିଏ? ମନ, ବୁଝିଲେ? ତ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉଟା, କିଏ କହିପାରିବ? ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ କହିପାରିବେ? ଜିହ୍ବା। 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 ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ବା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୂରମତି। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଓଲେଇ ଗାଈ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ଯୋଉଆଡେ ଯାଉଥିବ ଆ ବିଲରୁ ପୁଳେ, ତା ବିଲରୁ ପୁଳେ, ଏମିତି ଖାଇଦେ ନା, ବହେ ମାଡ ସେଇମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଓଲିଆ ଗାଈ ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ଗଉଡ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ କାଠଟେ ଝୁଲେଇଥିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ ଯଦି କରିଦେବା, ଆମର ପାୱାରଫୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି କିଏ? ଜିଭ। କାରଣ ଏଇ ଜିଭ ଯୋଗୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ କଥା ଅଛି ନା, ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ, ହଁ ନା? ତ ଏଇ ଜିଭଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ଜିଭଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ମାତ୍ର 2ଟି ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ। ସେବନ ମୁଖେଇତି ଜିହ୍ୱାଦୌ ସ୍ୱୟମେବ ସ୍ଫୁରତି ଅଦଃ ବୋଲି କୁହାହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କଣ? ସେବନ ମୁଖେଇତି ଜିହ୍ୱାଦୌ ମାନେ ଜିହ୍ବାର 2ଟା ହଉଛି ସେବା। ଗୋଟେ ହଉଛି କେବଳ କେବଳ ଆପଣ ଶପଥ କରିବା ଦରକାର, ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାହେଇ ନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଏଭଳି ଆପଣ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ କେଡେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଲୋକ ଆମକୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଗଲେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉନଥିବେ। ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ଓଡିଶା ସାରା ଯାଉଛୁ, କଣ ଭାରତ ସାରା ବୁଲୁଛୁ ମଧ୍ୟ। କେମିତି ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ କୋଉଠି? ନା, ଆମେ ଖାଉନୁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉଠୁ ମାନେ ଯାହା ମିଳିବ ଆମେ ଖାଇଦବୁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଖାଉଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା କିଛି ଜିନିଷ ଖାଉନୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ସଂସାରେ ଯିଏ ମନଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଲରେଡି ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ
गोटे एमती व्रत करिसेंती अन्न डाली तरकारी एसବୁ जिनस से खाऊ नांती किछि जानछंती अन्न डाली तरकारी खटा खीरी एडा से किछि खाऊ नांती लास्ट 25 वर्ष हेलानी आपण बुझरी बंचिसंती केमितिया से बंचिसंती कोन खाई कि कहबी गजा मुग गजा बुट कंचा पनीपरिया जोड़ा खाई हबो क्षीर ए सब जिनस खाई बंचन थरे तांको जने पचारले आपनर किछि असुविधा होनी बिना रोसई वाला खाद्य खाउछंती भगवान कहले भगवान आमे सिना मूर्ख होइतिबा किंतु भगवान तो मूर्ख नुहंती से आश्चर्य गला रे मूर्ख शब्द कोन लगेलेनी से कहले भगवान ऑलरेडी किछि पनीपरिया फळमूल को ऑलरेडी रोसई करछंती हमर देखंतु रोसई करले कंचा परिबाटा तरकारी होउची गछर रोसई हेई साला पर जो फळटा अछि सेउ कदली एडा कोन हमें जेमति रोसई कले भजा होउची तो सेमिति गछ तो रोसई करिकि ऑलरेडी सेउटा थोइची ना हेटा ऑलरेडी रोसई हेई जाइची खरा होउची निया तो ऑलरेडी निया रे सेटा रोसई हेई के अछि गजा मुग गजा बुट एडा तो ऑलरेडी पानी रे आपण बतुरेले खाइले तो सिए कहंती जने जदी चाहिबो किछि मनकर गैस मनकर रेट हे गला से जो रोसई न करिकि भी बंची परिबो माने सेही जिंसटा मु जतेले सुनिली मु कहले अरे बाप रे बाप ए भलिया लोक जदी अछंती हमर तो कोठी किछि असुविधा होनी कोठी कदली भी मिलिबनी कोठी सेउ मिलिबनी कोठी गजा मुग तो नै गले आपण खाइ देबे से कोनी बंचिबा पई टिके खाइया दरकार खाइया पई बंचिबा उचित नुहे बुझिला ना नै हमकु कोन करिया दरकार बंचिया पे जहा टिके पेटरे टिके पड़ी गले इंजिन गड़िया दरकार भगवान नाम जप हवा दरकार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सेही भली भगवान नाम जप करिया पे शक्ति मिलिया दरकार आउ किछि तो लोक अछंती माने मां माने साधारणतः उपवास करंती आपण माने जानिथिबे का घरे उपवास सब होथुओ से माने के 12टा पर्यंत के संध्या पर्यंत एमिति उपवास रुहंती आउ किछि लोक उपवास ना रे कहयो भात खाइबिनी परोटा खाइबी किए कहयो मु भात खाइबिनी सुजी खीरी खाइबी तो ए भलिया लोक भी किछि मन को मन बुझिया पई उपवास करंती एकादशी करंती ए सब जिंस करंती किंतु सेडा एक्चुअली उपवास नुहे भगवानकर पाखेरे बसिया को कहे उप माने होची निकट निकट माने होची कोन भगवानकर पाखेरे बसियो भगवानकर पाखेरे बसियो माने न जे जगन्नाथ एंती कुंडेई के बसिकी सोइबो सेटा भी नुहे सब काम करियो हाथ में काम मुख में हरि नाम तो यहीटा को कहा एक्चुअली भक्ति बुझिले ना नहीं ओके तो जैसे जीभर प्रथम काम है कौन भगवान नाम जप करिवो जाको जोटी देखे हरे कृष्ण जय जगन्नाथ जय सिया राम जय सीताराम एई भली समस्त को संबोधन करिवे बुझिले आ निजे मध्य संकल्प नेबे भगवानकर नाम व्यतीत भगवानकर गुणगान व्यतीत मु आ कहार संसार रे गुणगान करिवि नाही अलगा को मंत्र मंत्र जीवरे नेबिनी दीटा जिंस आपण शपथ नवा पड़ियो गोटे कोन मु प्रभुकर प्रसाद व्यतीत आ किछि खाइबि नाही एई सब जिंस किंतु आपण मंदिर को आसिले जानिबे बिना मंदिर को न आसिले आपण माने एटा कि जानि परिबे केमिति भोग लागुची कोन होउची न देखिले आपण पाखरु केमिति जानिबे देखिया पड़ियो ना रसगोल्लाटा खाइले सिना मिठा लागिबा मु आपण देखैबे एटा होची सालेपुर रसगोल्ला देखन एटा एमती लागे एथिरे एतिकी छेना एतिकी चीनी एमती करा जाय आपण देखिले कोन टेस्ट मिलियो आपण बुझिले ना नै आपण को रसगोल्लाटा खाइले ही टेस्ट मिलियो सेमिति मंदिर रे आसी सेवा केमिति करा होची देखिले हबो आ एटा केमिति हबो आया मु तो एते दूर रे रहउची केमिति जीवी केते कोस बाट रहिलानी भुवनेश्वर कोन जाई हबो ना ओडिया रे ओडे कथा अछि ना सत्य किए जीव जीव तो सेही भलिया ये हेइ जीव आपण कोन करिया पड़े आपण को दृढ़ प्रतिज्ञा नबा पड़े ना ना मु एते दिन घर संसार भीतर रहिलेनी आउ बेसी दिन रहिबिनी मु जीबी टिके पूरी जीबी साधु संग करिवि पूरी रे तो सेति हमरे आपण मानको मु कहि दोउची अनाउंसमेंट एटी ओडे हमर भक्ति वेदांत आश्रम पूरी मध्य अछि जानि थांदु सेठी मध्य आपण जो माने पूरी जीवा को चाहिबे सेठी हमर चैतन्य शरण प्रभु अछंती तांको सहित आपण माने जोगाजोग करि परिबे आपण जत्ते बेले भी जिबे आपण सेठी रहि परिबे भजन साधन करि परिबे सेवा मध्य सेठी आपण करि परिबे आपण माने जानि थांदु आपण जेबे भी पूरी जाउचंती आपण एई भक्ति वेदांत आश्रम रा एड्रेस आपण खोजि की बा निजर रिलेटिव के जदी जाउचंती तांको कहि परिबे सेठी हमर गेस्ट हाउस अछि आपण माने चाहिबे जदी एठी सेठी होटल रे आपण को खराब व्यवहार मध्य करा होउची आ तापरे जो भक्त जो निवास हेछि सरकार जो भक्त निवास करचंती सेठी टॉयलेट फॉयलेट केते असुविधा
ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, କାରଣ ସେଠି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭକ୍ତ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ଯଦି କିଏ ପୁରୀ ଆସିବେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିବାସ, ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ କରିଛୁ ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଟା କାହାର? କହିବେ ଆମ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ଭକ୍ତ ନିବାସ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମୋ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋ ହଉଛି ଆଗ ଆସିଲା ମୋ ସରକାର, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା ମୋ ଯୋଜନା, ମୋ ବସ କରିଦେଲେ, ମୋ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବେ ମୋର। ମୋର ମାନେ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ହବ ମାନେ ମୋର। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି କହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବି ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଶ୍ରମ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ହେଲେ ତାହେଲେ କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ମୋର, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ମୋର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି ମୋର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୋର। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଅଛି, ଦି ପ୍ରକାରିଆ ଗର୍ବ ଅଛି। ଗୋଟେ ଠିକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଠିକ ଗର୍ବ। ଠିକ ଗର୍ବ କୋଉଟା? ମୋର ଭଗବାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଇଏ ହଉଛି ଠିକ ପ୍ରକୃତ ଜୀବର, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବା। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ କଥିତ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରତ ହୋଇଅଛି ତାହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିବାକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରକୁ ସେ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ତ ଏଟା ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ୍ଲାସରେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏତେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁଥିଲି, ମତେ ମାନେ ସମୟ ପାଇ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ହଉଥିଲା, ଭଲିବଲ ଖେଳା ହଉଥିଲା, କ୍ୟାରମ ଖେଳା ହଉଥିଲା, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳା ହଉଥିଲା, ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳା ହଉଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲି କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତ ହେଲି, ସବୁ ଖେଳ ଫେଳ ଆଉ ଖେଳିଲିନି, ଛାଡିଲିନି, ମୋର ଦିନ ଆଦୌ ଗଲାନି। ମାନେ ମତେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଭାଇ ମୁଁ କି ଲାଇନ କୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ମୁଁ କେତେ ଖେଳା ବୁଲା କରୁଥିଲି, କେତେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, କେତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ଆଉ ଦିନ ହିଁ ସରୁନାହିଁ, କଣ ଇଏ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଗଲି, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହଷ୍ଟେଲ। ତ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ କୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିଲି, ସେଠି ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ରହିଲା। ସକାଳ 3ଟା ବେଳୁ ଉଠିବ, 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ, ତାପରେ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ମଣିଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ। ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୋର ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ଆରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବି ଭଗବାନ ଆଉ ପାଉନି। ଆଉ ମାନେ ଲାଗିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଟା 28 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାନ୍ତା। ହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମୟ ଯାଉନି, ଦେଖିବେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଏତେ ସେବା ସିଏ କରୁଛି, ତାର କଣ ମାନେ ସମୟ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନ ମାଜିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା, ସମୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ ନେଇକି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ଯାହାର ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ତ ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି ବସିଲା କଥା ହେଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଥାଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗେ, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ଯେମିତି ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସେମାନେ ହେବେ। ଆମ କଥାଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶେ, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଭଳିଆ ଟିକେ ଜୋର ଜୋର ଜପ କରୁ। ତ ଏଇଭଳି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲେ କଥା ହେଲେ, ହଁ ମ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ତା ବୋଉ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମର କଣ ଗଲା? ଆରେ ଭାଇ ତମର ଯଦି କିଛି ଗଲାନି, ଲାଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମ ଭିତରେ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ? 2 ଘଣ୍ଟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ ତା ବୋଉ ଏୟା କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏୟା କଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ତା ନାଁରେ କଥା ହେବେ। ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା ବେଳେ କହିବେ ହଁ ମ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ହେଲେ ଆମର କଣ ଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତ ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ସବୁ ତୁଠରେ ବସି ଆ ତା ନାଁରେ କଥା ହଉଥିବେ। ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଠିକ ଯିବାକୁ ଥିବ, ହଁ ମ ତା ମାଇପ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମର କଣ ଗଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ହଁ ନା? ତ ଏଟା ଗାଁରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ସତ କଥା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଣ୍ଟି ସତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହବ? ଜିହ୍ବାର ଆପଣ ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କେବଳ ଝିଅକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ହଉଛି ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ?
ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ସେ ଶେଷ କରିଛି। ଯିଏ ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କରିଲାଣି ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ ସେବା କଲାଣି ତ ଅଟୋମେଟିକ ସେ କଣ ଅଲରେଡି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସେ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବିତେଇଲା ପରେ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ତାହେଲେ ତାର ଏତେ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନ କେବଳ ଅଯଥା ସମୟର ଅପଚୟ ଅଟେ। ଯଦି ଗୀତା ପଢୁଛି, ଭାଗବତ ଗାଁରେ ପଢୁଛି ଆଉ ସେବା କରୁନି, ଯାହା ମିଳିଲା ଯୋଉଠି ମିଳିଲା ଯେସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଦେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ପୁରା ଚିକେନ ଗୋଡ ଭିଡିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନର୍କର ଦ୍ଵାର ତା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ, ପୁରା ମାନେ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ନୁହେଁ, ସ୍ଲିପର ନୁହେଁ କି ଥାର୍ଡ ଏସି ନୁହଁ, ପୁରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏସି ଟିକେଟ ତା ପାଇଁ ରଖିବେ ଯମରାଜ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ପୁରା ଇମର୍ଜେନ୍ସି କୋଟାରେ, ମାନେ ଯଦି ବି ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଥିବ, କୁଆଡେ ଯିବା ଥିବ, ଆଗ ନର୍କକୁ ନେବେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଗ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କୋଟାରେ ସେପଟେ ସେବା କରିକି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଲୋକ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ସଂଘ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗାଡିକୁ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗାଡିର ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆମର ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଲୋକ ଜୁମ ରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ କରି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ମନେକର ଅନୁତ୍ତମ ମାଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ମନେକର ହଉଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଶରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ରଙ୍ଗନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ବଢୁନି କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତିଟା ବଢୁନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମର ଭକ୍ତି କେତେ ହେଲା ନା ନହେଲା ଆମେ କେବେ ଯାଇକି କାହାକୁ ପଚାରୁଛେ? ଡେଲି ଯାଇକି ପଚାରୁଛେ ନା? ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହଉନି, ଶୋଷ ହଉନି, ଇଏ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ଯାଇକି ଖୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ ନା? ତ ସେମିତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିପାରିବାନି ନା। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଜି ମନେକର କ୍ଲାସ ଦଉଛି, ସିଏ କଣ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ସିଏ କଣ ମତେ କହିବ? ସିଏ ମତେ କାହିଁ କହିବ? ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସିଏ ପୁଣି ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ମାନେ ଇଏ ହେବେ କଣ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ଯେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ନା, ତ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆମର ରହିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏତିକିଟାରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଏତିକିଟାରେ ଉଠିଲି, ଏତିକି ନାମ ଜପ କଲି, ସକାଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି ନା କରୁନି, ମୋ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ଲାଗିଲାଣି ନା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କଲେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର 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 ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଆପଣ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନହେଲେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲି ହିଁ ଥିବ, ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଯୋଉଆ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇଆ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଆ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇଆ, ସେଇଭଳିଆ ରହିଯିବେ, ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଣେ ସିନା ଆମର ହାତ ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ନା, ଆମେ ତ କୁଆରେ ପଡିଯାଇଛେ। ଆମକୁ ଜଣେ ଉଠେଇବା ଲୋକ ଦରକାର। ତ ସେ ଉଠେଇବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯିଏ ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଙ୍ଗ, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ। ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ କରେଇବେ। ଆମେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ପାରିବାରିକ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାରଣ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିହବନି ନା। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ଫାସିଲିଟେଟର ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିବା। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମର ଫାସିଲିଟେଟର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ। ବୁଝିଲେ? ତ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପଠାହବ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଲୋକ ସିରିୟସ ଅଛି, କିଏ ସିନସିୟର ଅଛି, କିଏ ଗୀତା କ୍ଲାସ କରୁଛି, କିଏ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁଛି କରୁନି, ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିବେ। ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମା ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛି ନା ମୋ ପୁଅଟା କେତେବେଳେ ଫେରିବ,
हाँ ना नहीं आमे एठी केते लोक बसुंदी क्लास रे हमरी भितरे मनकर मु देखिबे मु जण को भक्ति मार्ग को आनिया पई तांको कहितले से गीता क्लास करिया पई कहिची देखला बेलको से भगवत गीता क्लास सुनुचंदी वीडियो ऑन करूनांती मु तांको कहबी ना वो तो आउ जणे लोक तांको जदी कहिदबो आपण काई वीडियो ऑन करूनांती से वो तो खराब भाबियो अरे ये कोन मते कहउचंदी वीडियो ऑन करे किए की बुझिले साधारण लोक ना नुआ लोक जानि परियो न जानि परियो जिए जा सहित मिसी चंदी तांको से कहिबे आज्ञा आपण टिके वीडियो ऑन करंतु आपण होची ऑन करले आपनकर सीरियसनेस बढ़िबा आपनको समस्त को देखिबे जानिबे भक्त मध्ये आपनको चिन्हिबे बुझिले ना नाही आ जदी वीडियो बंद करी आपनको जानिबे केमिति आपण किए बोली मनरे आपण एठी क्लास करचंदी मनकर जणे बॉस ट्रेन रे गला बेले आपनको सहित मनकर देखाल होते आपण तांको चिन्हि परिबे किंतु से तो आपनको चिन्हि परिबेनी ना बुझिला ना नाही काळे केतेल दबिया तुम सब संयोग होई जाय देखा से केतेल हबो ना वीडियोटा ऑन करथिले हबो देखा से केते हबो बा केतेल प्रश्न मनकर पचारिथिबो जानिबो सिना भक्तଙ୍କୁ आमे एटा खूब शीघ्र आमे एटा आलोचना करी आमे चेष्टा करू नुआ वर्षरु किछि जिंस नुआ करिबा जहा 2022-23 रे गला गला 2023 रो जेमिति भक्तिटा हमर कोन हवा दरकार दृढ़ भक्ति हवा आउ एई जहा चालची खाली क्लास रे आसी बसी पड़िबा एइटा को हमको चलिबो नाही कोन करिया पड़िबो दृढ़ भाव रे गुरु को धरिया पड़िबो गुरु को पाद को हमको धरिबा बुझिले प्रभु हमर हेरा 27 तारिख रे अछि योजना हबो बोली आज मु आलोचना करथि प्रभु हेदरे ओके ओके हमर जान शुक्रवार 27 शनिवार होती 4th सैटरडे रविवार 3 दिन छुट्टी 27 दिन प्रोग्राम रही ओके ओके अनाउंसमेंट हबो ठीक अछि बाजी गला आ देखि आपण जहा करिवे हो ठीक अछि तो एठी हमें 9टा आ भितरे 9टा हे सलेनी हे भगवान समय भी हम पे अपेक्षा करूनी आपण मानु बहुत बहुत धन्यवाद एते समय आपण माने श्रवण करूछंदी तो कार कि जदी प्रश्न अछि आपण उना अधिक पछारी परिबे तो एठी हमें क्लास को माने विराम दबा काली बहुत सुंदर श्लोक अछि काली रो क्लास आपण माने के मिस करिवेनी कार किसी प्रश्न अछि आपण उना अधिक प्रश्न पछारी परिबे बा किछि स्पेशल अनाउंसमेंट अछि कि अरविंद के प्रभु नाइ आज्ञा सेही कथा आलोचना करथि प्रभु हते तो मु कहली हमरो हाँ ना प्रोग्राम करिया समस्त ओके ओके आमे कथा भाई क्लास पर आमे काली दिन बेले कथा बा जेति हमरो अछंदी शिक्षक अछंदी एठी भक्ति वेदांत क्लास रे जेति लोक क्लास दउचंदी हमको समस्त सहित हम आलोचना करिया विधिवत नियम करिया को उपजित हम करिया कोन करियानी ओके आगर किछि प्रश्न नाही ताले हमरे तपस्विनी साहू को नंबर दिए फोन नंबर दरकार हां तपस्विनी साहू को फोन नंबर ओके मु देई देबी तांकर फोन नंबर हां ठीक है आपण माने एठी चिन्हिबे किए जे भक्त अछंती तांकर फैसिलिटेटर किए हां हां प्रश्न अछि बा पचरंतु पचरंतु डेरी करंतु पचरंतु आमे भगवान माने केमिति भोग लगैबा को जिंस भोग লাগিব को जिंस भोग लगा जीवनी केमिति भोग भगवान एटा लग सब कहिचंदी पत्रं पुष्पं फलं तोयं जोमां भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रदात्मनः तो चारि प्रकार जिंस भगवान भोग লাগিব पत्र पुष्प फल और जल आपण जगन्नाथ मंदिर जाइछंदी मन रखंतु जगन्नाथ मंदिर रे जहा होउची हम घरे सेही सब जिंस हेई परिबो बुझिले जगन्नाथ मंदिर रे जहा होउची महाप्रभु 56 भोग खाउछंदी ना 60 कोटी 56 भोग तो से सब जिंस आपण जे जदी खाई नांदी ताले पूरी आसंदु आग आग जगन्नाथ रो अबडा टिके खाइबे तापर घरे जाकी करिवे मन रखिता बिना प्याज रसुण रे हमें रोसई करिवा बुझिले माछ मांस प्याज रसुण ए सब जिंस किछि हबनी घरे सब जिंस साधा रे हबो ए सब जिंस हेले हबो मु डिटेल जिंस आपन कहि देबी किंतु प्रथम जिंस जानि तांतो पत्र पुष्प फल और जल एई चारटा जिंस भगवान को भक्तिर सहित देले हबो ओके ठीक अछि आउ कार किछि प्रश्न अछि प्रभु जने कि बोस रियलमी तांको फोन नंबर दरकार रियलमी RM156 रियलमी RMX 2156 की एठी अछंती टिके दया कर वीडियो ऑन करिवे ऑडियो कहबे आपण किए कोउट कहउतले देखंतु निज मोबाइल ले लिखाई छि रियलमी RMX प्रभु जी हाथ में काम मुंह में नाम हां टिके हाथ में काम मुंह में नाम
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ Realme RMX ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? Realme, ହରେ କୃଷ୍ଣ Realme। ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଯେବେ ଜାଣିବେ କେଜାଣି ହେଉଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆମକୁ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଛାଡି ସାରିଲେଣି? ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁ ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖୁନି। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଜୀ ବୋଧେ ଭଗବତ ଗୀତା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବୋଧେ ସରିଗଲା। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ହରେ ଯାହାର କୃଷ୍ଣ ବାହାଘର ମହାପ୍ରଭୁ। ବ୍ରତ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ କୁହନ୍ତୁ। କଣ କହୁଥିଲି ବୋଇଲେ ଆମର ଏପଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ସୋରଡ଼ା ପଟେ। ଆଉ ସେବା କରିବାକୁ ମାତାଜୀ ଯେ ଆଉ କୋଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କଲେ ହବ? ନା, ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତ ସେଠି ସେବା ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେବା ତ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ସେମିତି ଆଗ ସେବାଟା ଘରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ତ ଘରେ କେମିତି ସେବା ହବ, କଣ ହବ, ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଆମେ ଘରେ ପୂଜା କରିବୁ, କେମିତି ଆରତି କରିବୁ, କେମିତି ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ, କଣ କରିବୁ, ସେ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ହେଲା, ଅନୁକୂଲ୍ୟ ଅନୁକୂଲ୍ୟ ମାତାଜୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଲ୍ୟ ମାତାଜୀଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଭୋଗ କରାଉଛି ଘରେ ଯେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ସୋରଡାରେ ନାହିଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ବା 15 ଦିନେ ଥରେ ଆସିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ଓଡିଶାର ବି ସେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଉଠି, ଛାଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡିଶାର କୋଉ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବା ନାହିଁ, ବା କୋଉଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ନମ୍ବର ରଖିଛି। 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର କୋଉଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଅଛି, ମତେ ଆପଣ ଏଟା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ମାଲକାନଗିରି କିଏ ଆସିବେ, ସେ ମତେ ଦେଖାଗଲେ ମିଳିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି। କୋରାପୁଟ ଜଣେ ଯିବେ, କିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଣେ ଯିବ, କେନ୍ଦୁଝର ଯିବ, ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲା, ଆମକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ଓକେ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବା? ହଁ, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଲି, ନିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଦେବେ? ଦେଲି, ଆପଣ ଯେମିତି ମତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଭାଗବତ ଦେଲି। ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ନାହିଁ। ଡିଟେଲ ସିନା ଆଡ୍ରେସ କହିଲେ ଆମେ ଦବୁ, ନହେଲେ ଦବୁ କେମିତି? ଭବାନୀପାଟଣା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହି ସାରିଲିଣି କୋଉଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତପସ୍ୱିନୀ। ତପସ୍ୱିନୀ ତ ଫୋନ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କହିଥିଲି ନା, ସେ ନମ୍ବର ଦେଲି ଭକ୍ତଙ୍କର। ସିଏ କଣ କହିଲେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ଔଷଧ, ରୋଗ ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ ନ ଜଣେଇବ, ଘରେ ଯଦି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ହବ କେମିତିଆ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଦେବି। ମାନେ ନା, ଆପଣ ପୁଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ମତେ ଜଣେଇଲେନି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଗଲେ ଦେବେ। ସିଏ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ, ସିଏ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ବା, ଆପଣଙ୍କର ନବାରେ ଯଦି ମନ ରହିବ ନା, ନା ମତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର, ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର, ଆଜି ଦରକାର, ଆଜି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି ବାଟ କରିବେ, ଆଜି ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ ଏତେ ଗୁଡା ସେଟ୍ ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ଆସିକି
ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହରେ ହଉ ଠିକ ହରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଦବୁ ଦବୁ। ହଁ ସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଖରେ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓକେ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ୍ୟାସ୍ ପଠେଇଲେ, ସେ ବସ୍ ସାଥିରେ ପଠେଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କି ଓକେ ଓକେ କୋରିଅରରେ ଯିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଦିଆହବ ଦିଆହବ। ହୁଁ ଓକେ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ 9:15 ହେଲେ ରଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କଥା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବାଂଶା କଲ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟୋ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ଯଦି ନାହିଁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 8093681781।